ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very warm good evening, my dear friends and my dear students. In the last session or in the last video, uh, I spoke on audit of different firms and institutions. I have discussed with you people regarding this concept. In the last class, I I could explain on audit of partnership firm, OOR, the planning of audit of partnership firm. That is the important question for 15 marks. That regarding that concept, two times the question has been appeared in VSKV VSKUB VSKUB University, VSK University Bellary. So 15 marks. A very important topic I was discussed. So keep going on every video. You can make some notes. Even though I sent many printed or clicked photos to WhatsApp, if you people unable to watch sometimes this my videos due to some network inconvenience or any personal barriers, if you people unable to recharge your data card, better you people go through the texted materials or what I have sent in printed materials or PDFs in WhatsApp group. Okay, let us discuss today audit of banking company. This is the important concept, important topic. This question regarding this topic, I thought it's appeared twice in your past 6-year question papers. 6-year question papers. So these are the important concept I have been explaining for you people. Okay, so here the topic is on audit of banking companies. A majority of the students aware of this concept, because aware means majority of the students aware of banking companies, because if you people learned in BCom 4th semester accounts of banking companies, module number 1 in corporate accounting 2. So majority of the students aware of this concept. Which concept? Banking company concept. But here audit of banking companies. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೋ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ TV ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. The audit of banking companies may be discussed under the following four heads.
But before going to move or discuss the following heads, let us know in the interest of investors, in the interest of public, in the interest of depositors, according to Banking Regulation Act 1949, every banking company has to goes under audit because of or sake of interest of shareholder, interest of investors or depositors, or for the sake of or interest for the public. Every banking company must audited by or audited from qualified auditors every accounting year or financial year, along with as per the RBI Act 1934. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿದಾರರು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ government, or whether it is banking company scheduled or non-scheduled bank, scheduled or non-scheduled bank, okay, scheduled bank or not, or any what we call any foreign or Indian company, Indian banking company, any Indian banking company, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1949 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1934 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಅವನು ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು, ಅದು ವಿದೇಶದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಲಿ, ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಡಿಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು 1949 ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ 1934 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1949 ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, the audit of banking companies may be discussed under following 5 heads, namely take down, general points. In general points, sub points are there. General points contains 10 sub points. Second one, audit of deposits. Audit of deposits contains sub 5 points. Then audit of loans and advances. Audit of loans and advances. Audit of loans and advances contains sub points. 12 points. First one, general points. Second one, audit of deposits. In general points, 10 sub points are there. Audit of deposits is main second point. Under main second point, sub points are 5 are there. Third main point, audit of loans and advances.
Audit of loans and advances, there are sub points 12 are there. Then fourth main point, audit of investments. Audit of investments, there are 5 sub points are there. Then finally last one, fifth point, financial statement and audit report. Financial statement and audit report. Under the fifth point, there are 5 sub points are there. Total, I thought, 10 plus 5 plus 12 plus 5 plus again 5. Okay, we will. I will tell you later how many points are have to be followed in the examinations for 15 marks question. Then along with, don't learn the sake of knowledge, examination purpose. So try to learn sake of knowledge, because I quoted in the last video on the last class, any in the auditing subject should be learned for sake of knowledge. If you people want to pursue any chartered accountant course or ICWA course or company secretary course, this subject is helpful for you people. So better to you people learn for sake of knowledge, not for examination point of view. But what nowadays our students are very innovative and very advanced and very urgent also. They need ready-made food. Okay, anyhow, your choice. Let us discuss one by one how the company or auditor, instead of using company auditor, better it's used as auditor. What are the important points to be considered, or the auditor in the process of auditing of banking company, what are the important points to be consider or pay attention towards the audit of banking company or audit program of banking company. Let us discuss first point, general points. What are the general points has to be carry or looking forward or step towards by auditor in the banking sector or in the banking company? What are general points? ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಅಂಶಗಳಿದೆ. 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 5 ಇದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಶಗಳೇ 5 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಠೇವಣಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಐದನೇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 5. ಮೇನ್ 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಹಣಕಾಸು ತಕ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ provisions of Banking Regulation Act 1949 and its amendments. He should verify or he should cross-check, he should know about the Banking Regulation Act and what are the amendments made under Banking Regulation Act 1949. Second general point, examine the provisions of RBI Act 1934 and its guidelines. The auditor must know about the guidelines or the provisions of Reserve Bank of India Act 1934 and what are the guidelines issued by time to time. Now, what are the guidelines issued by the RBI time to time? He should be very careful while discharging his audit work under banking sector. Second general point. Third general point, important provisions.
You should know the important provisions regarding some banking, some important provisions relating to every banking company. You people learnt become 4 semester, become banking company accounts in become 4 semester in corporate accounting in the first model. In corporate accounting 2, banking company accounts. In banking company accounts, you people learnt, or your teacher could explain on the some theoretical part on banking company, accounts of banking company. You try to remember what are the theoretical background comes under accounts of banking company in corporate accounting 2 in the first model, accounts of banking company. First one, non-banking assets are there. Then restrictions of payment of capital losses, I mean commission and brokerage. Then minimum capital, what is the minimum capital maintained by banking companies. Then capital structure of banking companies, and restrictions of payment of dividend. There are sections, okay. Compulsory reserve, statutory reserve, okay. For some important provision must know about Banking Regulation Act. Like example, I quoted some important provisions regarding in banking companies. First one, what are the important provisions? Example lines, what I quote: minimum capital as per section 11 of Banking Regulation Act 1949. Then capital structure, voting rights of the shareholders, restriction on payment of commission, brokerage and discount on shares as per the section 13(1)(3) of Banking Regulation Act 1949. Restriction of payment of dividend under section 15 of Banking Regulation Act 1949. Then compulsory reserve under section 17. You people or majority of the commerce students learnt about this. Even the banking company earned a net profit during the current year or financial year, the portion of the profit should be transferred to statutory reserve under section 17 at the rate of 25%. Yes, remember. Okay, important restriction, compulsory transfer of reserve under section 17. The banking company must maintain the reserves, cash reserves, maintain the cash reserves under section 18, 1949 Banking Regulation Act. Then under section 19, formation of subsidiary companies, 1919. Then under section 20, restriction of loans and advances. These are the important provisions comes under banking companies. Okay, general points. Under general points, I have explained 3 points. Then fourth point, internal audit and internal control. The auditor should know whether the banking companies conducted during the accounting year or during the financial year, like internal audit or internal control. You people or you learnt internal control and internal audit in the BCom 5th semester in principles of practice of auditing subject. I mean part 1 subject, auditing part 1 subject. Yes. Okay, you should know, you should verify, cross check. Then fifth point, confirmation certificates for deposits with RBI. The auditor should know and cross check or ensure whether the banking companies have obtained any confirmation certificates for deposits with RBI. This is the main important points under general point. Fifth one. Next, sixth one, clearings. Clearing is very important. Example, clearing means what? The banking company has to discharge its duties regarding checks. If any customers represent any checks or DDs or bills for collection or bills receivable, the bank should be clear all the checks pendings, DD pendings or bills receivable pendings or what we call bills for collection. Okay. Next, test checking. Seventh point. Select the few samples from different transactions. The auditor should check the or verify the test checking. Select few samples from different transactions.
there are different types of transactions are occurred in banking sector or banking companies. The auditor should verify some test checking. He should take some few samples. He should select from few samples what are the types of transactions are going on in the banking company. Then 8th point, correct accounting of income, all incomes generated. Correct accounting of all incomes generated. Auditors should pay attention regarding the correct accounting of all incomes generated. Though whether the incomes are generated in time or beyond the time, you should know, or you should pay very careful attention regarding this. Then 9th point, proper division and subdivision of authority and responsibility. The auditor must know about what are the where the authorities comes, where the responsibility ends, who is the superior in the banking company, who is the subordinates, and who is the upper level and downward level, upper to downward or bottom to top to bottom. Okay, proper division and subdivision of authority and responsibility. Then finally 10th one, final accounts. You should cross check of final accounts which are prepared in the last year or previous year, whether the banking company is prepared or not. These are comes under general points. I could explain total 10 points, main 10 points under main subpoint, main point, general points. In general points I could explain 10 subpoints. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಥರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಏನು, ಎರಡನೇದು ಠೇವಣಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮೂರನೇದು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಐದನೇದು ಹಣಕಾಸು ತೆಗೆತಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಮೇನ್ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ 10 ಉಪ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1949 ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ 1932-34 ಏನಿದೆ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆನಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949 ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಬಂಡವಾಳದ ಕಲಮು ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 11 ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಬಂಡವಾಳದ ಕಲಮನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಷೇರುದಾರರ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಪರಿಚ್ಛೇದ 12, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ
ಕನಿಷ್ಠ ಸಂದಾಯವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಅದು ಕಲಮು 11 ಅಂದರೆ 1949 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು 1949 ಪರಿಚ್ಛೇದ 11 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು. ಅದೇ ಥರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರು, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ 13 ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಚ್ಛೇದ 14 ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಲಾಭ ಹಂಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ 15 ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಚಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀವು BCom 4 ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 25% ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದ 17 ಪ್ರಕಾರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದ 25% ಮೀಸಲು ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಗದು ಮೀಸಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಏನಿದೆ 1949 ಪರಿಚ್ಛೇದ 20 ಪ್ರಕಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧ, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೊಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡಿಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೃಷ್ಠೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ಸು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಪಡೆದು ಸರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕನು ಲೇವಾದೇವಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಈ ಧನಾದೇಶ ಪತ್ರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು, ಹುಂಡಿಗಳು, ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಡಿಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ ನಮೂನೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆನಾ. ಆಗ ದಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆನಾ. ಪಿವನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಗಮನ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಹಂಚಿದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಖಾತೆಗಳಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಾ, ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಡಿಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾರಾ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಗಮನ. ಇವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟು ಆಡಿಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಡೆಯೋದೇ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಠೇವಣಿಯಿಂದನೇ, ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಹಣದಿಂದನೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಲ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ audit program on banking companies, what are the important points comes to our mind? First, deposits. Deposit is the main source of bank, main source for bank for rendering service to the society. Along with they want to, if bank want to survive in the society, due to that, if the bank nowadays banks are surviving because of ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಡವೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋದು. ಇವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ in respect of deposits by auditor? What are the points needs to be observed the auditor in respect of deposits? First one, test checking. He should check the different types of deposits, whether the banking company accepting the deposits from public. There are 4 types of deposits: recurring deposits, fixed deposits, current accounts or current deposits, fixed, current, recurring. 4 types of deposits: recurring, fixed deposits, saving deposits, current deposits. Whether the banking company accepting these type of deposits from the public, you should check in the form of test checking. Second one, interest. What are the modes of interest charged by banking company on different deposits? How much rate of interest charged on SB? How much interest charged on current account? ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ RD, ಪಿಗ್ನಿ ಎತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ FDನಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ FDಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, what is the rate of interest charged by banking companies? Second point, under audit of deposits. Third one, discharging of fixed deposit certificates. Discharging fixed deposit certificates. The auditor should verify and cross-check, or he should ensure whether the fixed deposit certificates provided by banking companies towards customers or not. Whether discharging fixed deposit means before claiming or before payment towards fixed deposits, the auditor should verify
fixed deposits certificate holder sign. Next, fourth one, legal accounts. You should verify the legal or ledger accounts. Or legal accounts. You should verify the legal accounts which are prepared by the banking company on different types of deposits along with the interest or some respective customers' ledgers in the banking company or in the banking sector. Next, fifth one, cancellation. After issuing the fixed deposit or certificates, the auditor should cancel the FD reports or FD receipts after issuing, whether the company made this type of works during the accounting year. ಓಕೆ, ಠೇವಣಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೇನ್ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಡೆಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದನೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾರಾ. ಅದೇ 4 ಥರದ ಠೇವಣಿಗಳಿದೆ. ಸೇವಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯ, ಕರೆಂಟ್ ಚಾಲ್ತಿ, ಮುದ್ದತಿ, ಆವರ್ತ. ಮುದ್ದತಿ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಆವರ್ತ ಅಂದರೆ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಈ 4 ಥರದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇದು ಬಡ್ಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ 4 ಥರದ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. SB ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಡ್ಡಿ, RDಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆವರ್ತ ಠೇವಣಿಗೆ, ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು, ಅದು ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ದರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಪಾವತಿಸುವಿಕೆ, 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಠೇವಣಿಯ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಠೇವಣಿದಾರನ ಸಹಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. FD ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿ ದಾರರ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಅದು ದಾರರ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು. ಠೇವಣಿಗಳಾಗಲಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದರ ಪುಸ್ತಕ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 2ನೇದೇನು ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಈ ಗಮನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದು ಠೇವು ರಸೀದಿಗಳ ರದ್ದತಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ FD ರಿಸಿಟ್ಸ್. FD ಅಂದರೆ ಈ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಈ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ರದ್ದತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರದ ರದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರಂತ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇನು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಳಿತು. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪಾಯಿಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಠೇವಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಇನ್ನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ: ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಹಣಕಾಸು ತೆಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿ. ಅಂದರೆ out of 5 points I have explained 2 points, main 2 points. Rest of the points are audit of loans and advances, audit of investments, fifth one financial statements and audit report. We will discuss in the next class. Okay, thank you so much. Thank you for your kind attention. Have a good day. Bye.